Hello student, last video lecture માં આપણે question number 2 income from house property નું complete કરેલું છે. આ સેશનમાં આપણે આગળ જઈએ practical session question number 3. Following informations are given of house property by Sri Rahul Roy. રાહુલ રોયની હાઉસ પ્રોપર્ટી વિશે નીચે માહિતી આપેલી છે. હાઉસ શંકર છે, હાઉસ જય છે અને હાઉસ ત્રીજું નામ છે કિશન. પર્ટિક્યુલર્સમાં મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ, એન્યુઅલ ફેર રેન્ટ, સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ, મ્યુનિસિપલ ટેક્સ અનપેઇડ, પેમેન્ટ ફોર ટેનન્ટ્સ એમિનિટીઝ, રિપેર્સ, ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન ફોર કન્સ્ટ્રક્શન, ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન પીરિયડ, year of completion construction, period of vacancy and last use of the house, જેમાં સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ છે, લેટ આઉટ છે અને સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ છે. રેન્ટ રિસીવેબલ ફોર હાઉસ જય was ₹1,86,000. Compute taxable income under the head income from house property for the assessment year 2021. Okay. આન્સર તરફ જઈએ આપણે. Very first gross annual value ની વર્કનોટ કરીએ. There are two houses used for self-occupied. So any one house is taken to be nil as per decided by SSC himself. Last session માં પણ મેં તમને આ પોઈન્ટ સમજાવેલો કે એક કરતા વધારે પ્રોપર્ટી સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ માં યુટિલાઇઝ થતી હોય તો કોઈ પણ એક પ્રોપર્ટી એસએસસી જે ડિસાઇડ કરશે એની વેલ્યુ નીલ 0 ગણાશે. રિમેનિંગ સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ ની પ્રોપર્ટી છે એ ડીમ્ડ લેટ આઉટ ભાડે આપેલી છે માની લઈશું. મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ ઓફ હાઉસ નંબર 1 ઇઝ મોર. અહીંયા હાઉસ નંબર 1 એટલે કે શંકર અને હાઉસ નંબર 3 એટલે કે કિશન, આ બંને સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ માં છે. તો હાઉસ નંબર 1 શંકર છે એની મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ મોર વધારે છે કમ્પેર ટુ કિશન એટલે કે હાઉસ નંબર 3 કરતા. તો ઓબ્વિયસલી જે એસએસસી છે રાહુલ રોય એ હાઉસ નંબર 1 ને સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ માં રાખશે, મતલબ કે એની નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુ નીલ ગણાવીશું. while house number 3 is taken as deemed let out અને ભાડે આપેલું છે એવું હાઉસ નંબર 3 માની લઈશું. Okay, now let's start calculation of gross annual value. First one for house number 1. House number 1 is considered as self-occupied, so its net annual value taken to be nil. In value nil ગણીશું. હાઉસ નંબર 2 લેટ આઉટ છે તો એનું સ્ટેપ 1 પ્રમાણે વેલ્યુ જોઈએ તો મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ 1,50,000, એન્યુઅલ ફેર રેન્ટ 2 lakh. Which one is higher? Obviously 2 lakh. Now compare this value with standard rent, and which one is lower is considered as gross annual value as per step 1. Here standard rent is 1,80,000. So which one is lower? Obviously 180. So 1,80,000 is considered as gross annual value as per step 1. Step 2. Step 2 માં very first annual rent, વાર્ષિક ભાડું. અહીંયા વેલ્યુ શબ્દ બી લખેલો છે, બેટર શબ્દ રહેશે રેન્ટ, એન્યુઅલ રેન્ટ. $1,80,000 less tenant amenities. Tenant amenities આપણે જોઈએ તો tenant amenities ₹12,000 આપેલું છે પોઈન્ટ નંબર 5 માં. પેમેન્ટ ફોર ટેનન્ટ એમિનિટીઝ લેસ કરીએ તો 1,74,000 નેટ એન્યુઅલ રેન્ટ, ચોખ્ખું વાર્ષિક ભાડું આવશે. then less unrealized rent, વસૂલ નહીં થયેલું ભાડું, બટ એ કંઈ આમાં આપેલું નથી, so dash. So 1,74,000 it is considered as a gross annual
value as per step 2. Now step 3, too simple. Value as per step 1 and value as per step 2 both are compared, then which one is higher is considered as value as per step 3. So 1,80,000 and 174, which one is higher? Obviously 1,80,000. So 1,80,000 is considered as value as per step 3. Step 4. Step 4 is applicable if there is a vacancy period is in let out property. Let out property જે છે એમાં વેકેન્સી પીરિયડ હોય તો જ સ્ટેપ 4 કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું, અધરવાઇઝ સ્ટેપ 3 સુધી જ જવાનું. બટ અહીંયા વેકેન્સી પીરિયડ આપેલો છે. So value as per step 3, 1,80,000 less loss of vacancy. Vacancy 1 month છે અને એની કેલ્ક્યુલેશન આ નેટ એન્યુઅલ રેન્ટના બેઝ ઉપર થશે, વેકેન્સીનો લોસ. So 1,74,000 into 1/12. So 14,500 loss of vacancy period. So gross annual value as per step 4 is 1,65,500. And age gross annual value રહેશે property માટે. House 3 Kishan deemed let out છે. So step 1 is applicable only. Municipal value 60, fair rent 72. Which one is higher? Obviously 72,000. Now compare with standard, but standard is not given in this house. So 72,000 is considered as a gross annual value for house number. Statement જોઈએ. Statement showing taxable income from house property of Sri Rahul Roy. Previous year 2020, assessment year 2020-2021. Particular house 1, house 2, house 3. First, gross annual value. House 1 taken to be nil છે, so dash. House 2 as per step 4 આપણે ડિસાઇડ કરેલું છે 1,65,500. House 3 as per step 1 applicable થયેલું છે 72,000. Less municipal tax paid by owner. We remember આ ક્વેશ્ચનમાં municipal tax આપેલો છે, percentageમાં છે, but એ unpaid છે, so it will be not less. તો એ બાદ થઈ શકશે નહીં. So net annual value house 1 માં nil, house 2 માં 1,65,500, house 3 72,000. Now calculate specific deductions. Deductions number 1, standard deduction. Standard deduction is fixed. It is 30% of net annual value. So in house number 1 there is no net annual value, so dash. In house 2, 30% of 1,65,500, so it will be 49,650. In house number 3, 30% of 72,000, so it will be 21,600. Second deduction, interest on loan. Here interest on loan is given in point number 8. Interest on loan taken for construction in house 1 is 1 lakh, house 2 60 and house 3 20. So 100% જે interest pay કરેલું છે આપણે less કરશું. It is paid or unpaid, it is not affected. Interest on loan paid હોય કે unpaid હોય એ બહુ મેટર નથી કરતું, compulsory less કરવાનું. એની લિમિટેશન્સ આપણે થિયરીમાં જોઈ ગયા છીએ. જો હાઉસ એક્વાયર્ડ ઓર કન્સ્ટ્રક્શન માટે લોન હોય તો મેક્સિમમ 2 લાખ રૂપીસનો ઇન્ટરેસ્ટ લેસ મળે યરલી બેઝ ઉપર, વધુમાં વધુ 2 લાખ. બટ રિપેરિંગ કે રિકન્સ્ટ્રક્શન માટેની લોન હોય તો મેક્સિમમ 30,000 30,000 જ ઇન્ટરેસ્ટ લેસ મળે. અહીંયા કન્સ્ટ્રક્શન માટેની લોન છે, સો મેક્સિમમ 2 લાખ રૂપીસ લેસ મળી શકે. કોઈ પણ હાઉસ પ્રોપર્ટીમાં 2 લાખથી વધારે ઇન્ટરેસ્ટ નથી આપેલું, સો 100% જે આપેલું છે 1,60,000 અને 20,000 લેસ મળી શકે. થર્ડ, કેપિટલાઇઝડ ઇન્ટરેસ્ટ.
આ ઇન્ટરેસ્ટ ડ્યુરિંગ કન્સ્ટ્રક્શન પીરિયડ પણ કહેવાય, બાંધકામ સમય દરમિયાનનું વ્યાજ. કન્સ્ટ્રક્શન કમ્પ્લીટ થાય પછી લોન ઇસ્યુ થયાથી કન્સ્ટ્રક્શન કમ્પ્લીશન સુધીનું જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એ ટોટલ 5 ઇક્વલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં ડિવાઈડ થાય અને 5 ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં લેસ મળે. કન્સ્ટ્રક્શન કમ્પ્લીશન યરથી સ્ટાર્ટ કરી અને 5 યર્સ. તો હાઉસ નંબર 1 માં જોઈએ તો કન્સ્ટ્રક્શન કમ્પ્લીશન યર છે 18-19, ત્યાંથી 5 યર્સમાં આપણું 19-20 ઓબ્વિયસલી આવે તો અહીંયા લેસ મળશે. હાઉસ 2 માં કન્સ્ટ્રક્શન કમ્પ્લીશન યર છે 15-16, તો 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 એમાં બી આવશે જો હશે તો. અને હાઉસ 3 એમાં પણ આવી શકશે, બટ કન્સ્ટ્રક્શન કમ્પ્લીશન નું ઇન્ટરેસ્ટ જે છે એ ઇન્ટરેસ્ટ હાઉસ 1 માં તો આપેલું જ નથી. સો ડેશ હાઉસ 2 માં 30,000 છે, તો 30,000 એ આપણને 1/5 આપેલું છે કે ટોટલ છે, કમ્પલસરી ચેક કરવાનું. તો પોઈન્ટ ટુ બી રિમેમ્બર હિયર, અહીંયા 1/5 પાર્ટ જ આપેલું છે, મતલબ જે 30,000 અમાઉન્ટ છે હાઉસ 2 માં કેપિટલાઇઝ ઇન્ટરેસ્ટની એ 1/5 જ છે. એનું 1/5 હવે નથી કરવાનું, ઓલરેડી 1/5 જ આપેલું છે. સેમ વે હાઉસ 3 માં 10,300 એ 1/5 જ છે, તો એ પણ પૂરે મૂકી દેશું. So total of deduction in house 1 is 1 lakh, house 2 1,39,650, in house 3 51,900. Now let's net deductions from net annual value. Net annual value માંથી deductions less કરીએ તો taxable income આપણને મળશે property wise. હાઉસ 1 માં nil -1 lakh means -1 lakh. હાઉસ 2 માં 1,65,500 less 1,39,650, so 25,850 મળશે. હાઉસ 3 માં 72,000 less 51,900, so 20,100. So total taxable income from house property calculate કરીએ તો હાઉસ 1 માં 1 લાખ રૂપીસ નો લોસ છે, હાઉસ 2 અને 3 બંનેમાં પ્રોફિટ છે 25,850 and 20100. ઓવરઓલ લોસ આવશે 54,050, 54,050 નો લોસ હાઉસ પ્રોપર્ટીમાં રહેશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં આપણે જઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 4. Sri Vanmadi owns 4 houses, the detail of which are as under. વનમાળીભાઈ પાસે 4 મકાન છે અને ડિટેલ નીચે પ્રમાણે છે. હાઉસ 1, 2, 3, 4 માં મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ, ફેર રેન્ટ, રેન્ટ રિસીવેબલ મંથલી બેઝ, મ્યુનિસિપલ ટેક્સ પેડ, સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન, interest paid during construction period, outstanding rent, interest on loan taken for payment of municipal tax, nature of occupation, અગત્યનું છે, year of construction of completion. Point number 10, nature of occupation માં હાઉસ 1 લેટ આઉટ છે, હાઉસ 2 સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ છે, હાઉસ 3 ઓન બિઝનેસ માં યુઝ થાય છે અને હાઉસ 4 સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ. હવે હાઉસ 3 ઓન બિઝનેસ તમારા સ્વ રહેઠાણ માટે પોતાના બિઝનેસ માટે ઉપયોગ કરે છે ત્રીજા મકાનનો. ઓકે, બીજું અને ચોથું સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ છે, એનો ફર્સ્ટ ખરેખર લેટ આઉટ ભાડે આપેલું છે. ઓકે, હવે એનો આન્સર ચેક કરીએ આપણે. ફર્સ્ટ વન આપણે ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ડિસાઇડ કરીએ. There are 2 houses used for self occupied, so any one house considered as per nil as per decided by SSC himself. Municipal value of house number 4 is more than compared to house number 2, so house number 4 should be taken to be nil and house number 2 taken as deemed let out. બીજું અને ચોથું મકાન બંને સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ માં યુઝ થાય છે, તો બે માંથી એક નીલ માં ગણીશું અને એક ડીમ્ડ લેટ આઉટ ભાડે આપેલું છે એવું માની લઈશું. કરદાતા વનમાળીભાઈ જે પોતે નક્કી કરે, અહીંયા તમે પોતે વનમાળીભાઈ છે એમ સમજી લઈએ તો હાઉસ 4 ની વેલ્યુ છે મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ વધારે છે 2 ની કમ્પેરમાં.
હાઉસ 4 ને આપણે ફ્રી ગણાવીશું અને હાઉસ 2 ને ડીમ્ડ લેટ આઉટ. ઓકે, હવે મીન્સ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ડિસાઇડ કરીએ દરેક પ્રોપર્ટીની. હાઉસ પ્રોપર્ટી નંબર 1 જે એકચ્યુઅલી લેટ આઉટ છે. Step 1 wise, any municipal value 60,000, gross fair rent 45. Which one is higher? So 60,000. Then compare with standard. So standard rent house 1 માં 57,000 આપેલું છે. So which one is lower than 57,000? Is a gross annual value as per step 1. Step 2, annual rent. એન્યુઅલ રેન્ટ 54,000. જો પ્રોપર્ટી તમે લેટ આઉટ કરેલી હશે તો એનું મંથલી અથવા યરલી બેઝ ઉપર રેન્ટ ડિસાઇડ કરેલું તમને ક્વેશ્ચનમાં આપી જ દેશે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા તમે જોઈ શકો પોઈન્ટ નંબર 3 માં રેન્ટ રિસીવેબલ મંથલી બેઝ ઉપર હાઉસ લોનમાં 4500 આપેલું છે. સો 4500 into 12, 54,000 એન્યુઅલ રેન્ટ. લેસ ટેનન્ટ્સ એમિનિટીઝ, ભાડુઆતની સુવિધાનો કોઈ ખર્ચ માલિકે ચૂકવેલો હોય ભોગવેલો હોય તો લેસ મળે, નથી આપેલો ડેશ. સો નેટ એન્યુઅલ રેન્ટ 54,000 જ આવશે. ધેન લેસ અનરિયલાઇઝડ રેન્ટ, વસૂલ નહીં થયેલું ભાડું એમાંથી બાદ થશે, એવું પણ કંઈ આમાં નથી આપેલું. સો 54,000 is a gross annual value as per step 2. Now step 3, simple, 1 or 2, which one is higher? So 57,000 and 54,000, which one is higher? So 57,000 is more. So it is the value for step number 3. Step 4. We remember step 4 is applicable if there is a vacancy period in let out property. જે પ્રોપર્ટી ભાડે આપેલી છે એમાં વેકેન્સી પીરિયડ હોય તો જ સ્ટેપ 4 ગણવાનું, લાગુ પાડવાનું, અધરવાઇઝ સ્ટેપ 3 સુધી જ જવાનું. સો અહીંયા નોટ આપેલી છે there is a no vacancy period, so step 4 is not applicable. કદાચ તમે ગણો તો પણ સ્ટેપ 3 ની જે વેલ્યુ છે એ જ સ્ટેપ 4 માં આન્સર આવે, એટલે ગણવાનો કોઈ મિનિંગ નહીં રહે, કેલ્ક્યુલેશનનો કોઈ મિનિંગ નહીં રહે. વેકેન્સી પીરિયડ નથી, સો સ્ટેપ 4 આપણે કેલ્ક્યુલેટ નહીં કરી આ પ્રોપર્ટીમાં. સ્ટેપ 3 ની જે વેલ્યુ છે એ જ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ હાઉસ 1 માટે રહેશે. હાઉસ 2 ડીમ્ડ લેટ આઉટ. ડીમ્ડ લેટ આઉટ પ્રોપર્ટીમાં ઓનલી એન્ડ ઓનલી સ્ટેપ 1 ઇઝ એપ્લિકેબલ, નો સ્ટેપ 2, 3 ઓર 4. બીજું ત્રીજું ચોથું સ્ટેપ ના આવે. So step 1 wise, municipal or fair, which one is higher? So municipal 40, fair rent 42. So obviously 42. Then compare with standard, which one is lower? But standard આપેલું જ નથી, તો 42,000 છે એ જ gross annual value છે. House 3, be careful here. House 3 used for own business, so it is not considered under the head of income from house property. ત્રીજું મકાન છે એ વનમાળીભાઈ પોતાના ધંધા માટે ઉપયોગ કરે છે, બિઝનેસ પર્પઝથી યુઝ કરે છે, તો એની ઇન્કમ તેનું કેલ્ક્યુલેશન આ હેડમાં ન થઈ શકે, એટલે અહીંયા આપણે એને નથી એવું સમજી દઈશું. હાઉસ 4 સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ છે, તો ઓબ્વિયસલી એની નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુ 0 રહેશે. Statement showing taxable income from house property of Sri Vanmalibai. Previous year 19-20-20, assessment year 20-20-21. કોલમમાં પણ હાઉસ 1, 2 અને 4 છે, તમે જોઈ શકો છો આન્સરમાં. 3 નંબરના હાઉસનું કોલમ ડ્રો કરવાનો મિનિંગ નથી, બીકોઝ એ પ્રોપર્ટીનો યુઝ ઓન બિઝનેસ પર્પઝથી થાય છે, તો ઓન બિઝનેસ પર્પઝથી છે, સો એ બિઝનેસ પ્રોફેશનના હેડમાં કન્સિડર થાય. અહીંયા ફોર્મેટમાં ફર્સ્ટ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ એઝ પર બી ડિસાઇડેડ ઇન અબવ. In house 1 57,000, house 2 42 and house 4 taken to be nil છે, so dash. Less municipal tax paid by owner, but અહીંયા municipal tax તમને percentage wise આપેલો છે, so be remember municipal value ઉપરના જે percentage ગણવાના,
ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ના કે બીજી કોઈ વેલ્યુ ના નહીં, ઓનલી ઓન મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ. ફોર એક્ઝામ્પલ હાઉસ 1 માં 10% છે, તો હાઉસ 1 માં મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ 60,000 છે, તો 10% ઓફ 60,000, 60,000 ના 10%, 6,000, 6,000 થશે. સેમ વે હાઉસ 2 માં મ્યુનિસિપલ ટેક્સ 2.5% છે, મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ 40,000 છે, સો 2.5% ઓફ 40,000, 40,000 ના 2.5%, 10,000, સોરી 1,000 રૂપિયા. હાઉસ 4 એ ટેકન ટુ બી નીલ છે, તેમાં ડેશ. So net annual value for house 1 51,000, house 2 41, and house 4 dash. Now specific deductions. In deductions number 1, standard deduction, it is also fixed 30% of NAV. તમારી જે net annual value છે એના 30% ગણાય. So net annual value 51,000 છે, so એના 30% 15,300, 15,300. હાઉસ 2 માં 41,000 છે, એના 30% 12,300. હાઉસ 3 માં તો ડેશ. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન, ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન ફોર કન્સ્ટ્રક્શન 30,000 છે, 15,000 છે અને 18,000, 30, 15 અને 18,000. 100% લેસ મળશે, બીકોઝ ક્યાં પણ કન્સ્ટ્રક્શન માટેની લોન છે તો મેક્સિમમ 2 લાખ સુધીનું ઇન્ટરેસ્ટ આપણે લેસ કરી શકીએ પ્રોપર્ટી. કોઈ પણ પ્રોપર્ટીમાં 2 લાખ થી વધારે તો ઇન્ટરેસ્ટ પે કરેલું જ નથી, મતલબ એવો કોઈ લિમિટેશન પોઈન્ટ્સ આવશે નહીં. થર્ડ, કેપિટલાઇઝડ ઇન્ટરેસ્ટ 1/5. હાઉસ 1 નું કન્સ્ટ્રક્શન કમ્પ્લીશન 17-18 માં છે, ત્યાંથી 5 વર્ષમાં આવી જાય. 2 માં 15-16 માં ત્યાં પણ આવી જશે. 3 તો ગણવાનું જ નથી, 4 માં એમાં બી આવી જશે. ઓકે, તો ચેક કરીએ ઇન્ટરેસ્ટ, capitalized interest or interest paid during construction period. હાઉસ 1 માં 30,000 છે, એ ટોટલ છે, તો એના 1/5 6,000 લેસ મળશે. હાઉસ 2 માં 15,000 છે, 15,000, એનો 1/5 3,000, અને લાસ્ટ હાઉસ 4 માં 12,000 છે, એના 1/5 2,400 લેસ. ટોટલ ડિડક્શન હાઉસ 1 15,300 plus 30,000 plus 6,000 is equal to 51,300. House 2 12,300 plus 15,000 plus 3,000, total 30,300. House 4 dash plus 18,000 plus 2,400, total 20,400. So taxable income from house property is equal to A minus B, means net annual value less total deductions. So house 1 51,000 less 51,300. So negative 300 in house 1. In house 2 41,000 less 30,300. So 10,700 positive. In house 4 nil less 20,400. So negative 20,400. So total taxable income from house property is equal to 300 negative plus 10,700 minus 20,400 negative. So overall loss થશે 10,000. વેરી સિમ્પલ ચેપ્ટર છે. એક ફિક્સ ફોર્મેટ જે સ્ટાર્ટિંગમાં થિયરીમાં મેં તમને સમજાયેલું છે, ફિક્સ ફોર્મેટ વાઇઝ જ એનું કેલ્ક્યુલેશન રહેશે, ફોર્મેટની બહાર ક્યાંય જવાનું નથી. એન્ડ સેકન્ડ પોઈન્ટ, ફોર્મેટ સિવાયમાં જે ડિટેલ કોઈ ક્વેશ્ચનમાં આપેલી હોય, લાઈક લેન્ડ રેવન્યુ or other expense or any etc matter, it is not considered, ધ્યાનમાં જ નહીં લેવાનું. ફોર્મેટમાં જેટલું લિસ્ટ છે આ ડેટા કમ્પ્લીટ, આટલી જ વિગત ઓલવેઝ ક્વેશ્ચનમાં તમારે સોલ્વ કરવાની આવશે, સિવાયનું કાંઈ જ નહીં, નથિંગ.